பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் மூலம் இறைவனே. நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிவதும் காதுக்கு கேட்பதுமே உண்மை. இதை தவிர வேறு உண்மை கிடையாது. வேத புராணங்களில் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் பொய் என்று நினைப்பது மிகவும் தப்பு. இப்போது நம் கண்ணுக்கு தெரிகிற வஸ்துக்களின் அளவை நம் கண்ணில் உள்ள லென்ஸினால் நிர்ணயித்துக் கொள்கிறோம். இந்த லென்ஸ் பெரியதாகவோ சிறியதாகவோ இருந்தால் நாம் பார்ப்பனவற்றின் அளவும் அதை பொறுத்து மாறித்தான் தெரியும். நம்முடைய லென்ஸுக்குள் பிடிபடாத ஒளி அலைகளும் வேவ்ஸ் இருக்கக்கூடும். நம்முடைய காதில் உள்ள டமாரத்துக்கு ட்ரம் பிடிபடாத ஒலிகளும் இருக்கக்கூடும். நமக்கு தெரிவதையும் கேட்பதையும் தவிர பிரபஞ்சத்தில் ஏதுமே இருப்பதற்கில்லை என்று நாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? தெய்வீக சக்திகளை பெற்ற மகா புருஷர்கள் ஞான கண் கொண்டு நமக்கு தெரியாத திவ்ய காட்சிகளை பார்த்து அந்த தெய்வமூர்த்திகளை வர்ணிக்கிறார்கள். நமக்கு கேளாத திவ்ய சப்தங்களை கேட்டு மந்திரங்களாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மகான்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் இயக்கம் முழுவதையும் பரமேஸ்வரின் நாட்டியமாகவே பார்க்கிறார்கள். அதுதான் நடராஜனின் நடனம். ஆடிக்கொண்டிருக்கிற நடராஜனிடமிருந்துதான் சகல சப்தங்களும் பிறக்கின்றன. நடராஜா வெகு வேகமாக நர்த்தம் பண்ணுகிறார். ஆடி நிறுத்துகிற சமயத்துக்கு முந்தி ஜடை விழுதுகள் பக்கவாட்டில் இருபுறமும் நீட்டி நிற்கின்றன. சலனத்தில் உள்ள வஸ்துவை இந்த காலத்தில் ஸ்னாப்ஷாட் என்று போட்டோ பிடிக்கிறார்கள் அல்லவா? அதுபோல் இந்த ஜடை இருபுறமும் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் அவசரத்தை தெய்வ சிற்பி அப்படியே நடராஜ விக்கிரகமாக பண்ணிவிட்டார். இது நம் கண்ணுக்கு தெரிகிற நடராஜமூர்த்தியின் ஸ்வரூபம். நம் காதுக்கு புலனாகிற சப்த பிரபஞ்சமும் அவரிடமிருந்தே தோன்றியது. நடராஜா கையில் உடுக்கை இருக்கிறது. அது குடுகுடு பாண்டியன் உடுக்கையை விட பெரியது. மாரியம்மன் கோவில் பூசாரி வைத்திருப்பதை விட சிறியது. இந்த உடுக்கைக்கு டக்கா என்றும் டமருகம் என்றும் பெயர். நாட்டியம் முழுவதிலுமே பலவிதமாக ஆடி முடிக்கிற சமயத்தில் ஜடை விரித்து நின்றது போல் இந்த உடுக்கானது நாட்டியம் முழுவதும் பாத தாளத்தை அனுசரித்து சப்தித்துவிட்டு ஆடலை நிறுத்தின வேகத்தில் படபடவென்று ஒரு சாப்பு துணியை ஒலித்தது. ஸ்வரூபத்தை விஸ்வகர்மா விக்கிரகமாக வடித்தது போல் இந்த சாப்பு துணியை அப்படியே கிரகித்து நந்திகேஸ்வரர் மகேஸ்வர சூத்திரம் என்று பெயரிட்டார். அந்த சாப்பு துணியில் 14 சப்த தொகைகள் இருந்தன. அவை அ, இ, உன் என்று தொடங்கி ஹல் என்று முடியும். இந்த ஒலிகளையே வியாகரணத்துக்கு, அதாவது மொழி இலக்கணத்துக்கு மூலமாக வைத்து பாணினி மகரிஷி அஷ்டாத்தியாயி என்ற நூலை எழுதினார். வேதங்கள் 4,
அதன் அங்கங்கள் 6. மீமாம்சை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம் என்று 4. மொத்தம் இந்த 14மே நமது சனாதன மதத்தின் ஆதார நூல்கள். இவற்றை சதுர்தச 14 வித்யாஸ்தானம் என்பர். இதற்கு ஏற்றாற்போல் சர்வ வித்தைகளுக்கு ஈஸ்வரனான நடராஜாவின் டமருகத்திலிருந்தும் 14 சப்தக்கோவைகளே வந்தன. இவை ஆவில் ஆரம்பித்து இல்லோடு முடிவதாகச் சொன்னேன். இதனால் அல் என்றாலே இலக்கண சாஸ்திரப்படி எல்லா எழுத்துக்களையும் குறிக்கும். இதில் குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம், இந்த அல் எல்லா பாஷைகளிலும் இருக்கிறது. உருதுவில் அலிஃப் என்பது முதல் எழுத்து, கிரீக்கில் அல்பா என்பது முதல் எழுத்து, ஆல்பபெட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வதும் இந்த அல்லை வைத்துத்தான். இப்படியாக சகல பாஷைகளும் சகல சப்தங்களும் ஈஸ்வரனிடமிருந்தே பிறந்திருக்கின்றன. இதை பற்றி யஜ்ஞநாராயண தீட்சிதர் சமத்காரமாக ஒரு ஸ்லோகம் செய்திருக்கிறார். பாணி என்றால் கை, நாதம் என்றால் ஒலி. பாணி நிநாதம் என்றால் நடராஜர் கையால் செய்த ஒலி என்று அர்த்தம். அதுவே பாணினி மகரிஷி செய்த நாத பாஷை சாஸ்திரமாயிற்று. வியாக்கரணத்துக்கு பாஷ்யம் செய்தவர் பதஞ்சலி. இவர் ஆதிசேஷ அவதாரம். ஆதிசேஷன் நடராஜரின் காலை பாதசரமாக சுற்றி இருக்கிறார். நடராஜாவின் கையில் உள்ள உடுக்கிலிருந்து சப்தம் வந்தது. அவரது காலில் உள்ள பதஞ்சலி அதற்கு விளக்கம் தந்திருக்கிறார். அதனால் நடராஜா கையையும் காலையும் ஆட்டினாலே சகல பாஷா சாஸ்திரமும் உண்டாகிவிடுகிறது என்று கவி சொல்கிறார். இதன் உட்பொருள் சப்தம். அதன் அர்த்தம் இரண்டுக்கும் ஈஸ்வரனே மூலம் என்பதே ஆகும். இதை உணர்ந்துவிட்டால் நாம் வாக்கை வீணாக்க மாட்டோம். நாம் எழுதுவது, பேசுவது எல்லாம் நம்மையும் பிறரையும் ஈஸ்வரபரமாக நினைக்கச் செய்து உயர்த்தவே பயனாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அது முடிச்சு அடுத்த பாட்டுக்கு போறார். கொஞ்சம் புகழலாமே அப்படின்னு ஒரு தோன்றும். இந்த பாடல் எப்படி சொல்றாருனாக்க, அந்த முருகனை ஒரு அளவுக்கு அனுபவிக்கிறார், புரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அந்த அனுபவத்தை எப்படி சொல்றது, சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்ல போற. செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அன்று பூவாதன உணர்வித்ததுதான் அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதலால் எவ்வாறொருவர் கிசைப்பதுவே. செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அன்று ஒவ்வாதது என உணர்வித்ததுதான் செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். செவ்வான் உருவில் அப்படின்னு சொன்ன சிவந்த வானம், அந்த வானத்துடைய உருவில் திகழ்ந்த வேலவன். அந்த சிவபெருமானும் பார்வதியும் மடியில வச்சிருக்கா. இவன் செக்கச்செவையில் இருக்கானா. இந்த செக்கே செவையில் இருக்கக்கூடிய எப்படி இருக்கான்னு, சிவபெருமான் வெள்ளவெளியில் இருக்க பனி மலை மாதிரி இருக்கார். அது மேல பறந்த பச்சை கொடி போல இருக்கா பார்வதி. இந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல இருந்து அந்த சூரியன் எழும்போதோ இறங்கும் போதோ வானம் சக்கச்செவையில் இருக்குல்ல, அந்த ஜோதி மாதிரி முருகன் இருந்தார். அதான் செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். சிவந்த வானம் போன்று இந்த சிவப்பதான் சொல்லும். உதிக்கின்ற செங்கதர் உச்சித்தலகம் உணர்விடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை துதிக்கின்ற மின்கொழி மென்கடி குங்குமத்துவயம் என்ன விதிக்கின்ற மேனி அதிதாமியன் தன் விழித்துணையே. சிவப்புக்கு அத்தனை அடையாளங்கள் சொன்னார்களோ, அதுதான் இவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை, செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன். சிவந்த வானம் போல அந்த ரூபத்துல இந்த முருகன் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் அன்று ஒவ்வாது என உணர்வித்ததுதான்.
என்ன பண்ணானா, ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆட்கொண்ட போது, அப்பா இதெல்லாம் உனக்கு சரி கிடையாது, இதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த மாயா உலக வாழ்க்கையை விட்டுடு, இது எப்ப நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பரம்பொருளை நாடகத்துக்கு பாரு, என்னுடைய பாதத்தை இந்த அடையத்துக்கு வழியை பாரு அப்படி சொல்லி அவன் உணர்த்தி நான் ஒரு உபதேசம் பண்ணான். சடாட்சர மந்திரத்தை காதுல சொன்னான். இதை அவ்வாறு அறிகின்றதா, இதை யார் அறிவார்? அதை சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அனுபவம் இருக்கிறவருக்கு தான் புரியும் இல்லையா? ஒரு ரோஜாப்பூ வாசனையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே ரோஜாப்பூ வாசனை அனுபவிச்சவருக்கு தான் ரோஜாப்பூ வாசனை தெரியும். மதுரை மல்லி சார் என்னவா இருக்கு, மதுரை மல்லியுடைய வாசனை யாருக்கு தெரியுமோ அவர்கிட்ட சொன்னாதான் நான் சொல்றேன் மதுரை மல்லி. மதுரை மல்லியா, இப்படிதான் மல்லி இருக்கே சார் அப்படின்மா. ஆனா மதுரை மல்லியுடைய விசேஷம் தெரியணும்னா அந்த மல்லியையும் அனுபவிச்சிருக்கணும். அப்படி அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றது அலால் இவ்வாறு ஒருவருக்கு செய்விப்பதை நான் போய் யார்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியும்? இது புரிய வைக்கவே முடியாது. இது சொன்னாதான் புரியாது, அவன் அனுபவிச்சதான் புரியும். பெரியவாள வழக்கமா சொல்றாங்கன்னா, தலைவலியும் சங்கடமும் தாம்பட்டாதான் தெரியுமா. அவன் தலைவலிக்குன்னு போயிடுச்சுன்னா, என்னடா பெரிய தலைவலி, கொஞ்சம் காத்தோட்டமா நின்றுட்டு வாங்கிடுவான். இந்த சங்கடம் யாருக்கு தான் வரல, எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டம் வருது, பெருசா நீ தான் கஷ்டப்படுறியா, லவுட்ல கஷ்டமே படலையாம வருங்க. இது வெடிக்கா சொல்லுது. அது மாதிரி இந்த எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் யாராவது ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு சொன்னா அதை நாம அனுபவிச்சிருந்தாதான் அந்த அது புரியும். கஷ்டமோ நஷ்டமோ லாபமோ எதுவா இருந்தாலும் அவளுடைய கட்டம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கட்டம் நம்ம ஒரு தடவையாக பார்த்துருந்தாதான் புரியும். இங்க அதுதான் சொல்லும் போது முருகன் வந்து எனக்கு உபதேசம் பண்ணினா, என்ன உபதேசம் பண்ணான்னா, பரம்பொருளை நாடு, உண்மையை புரிஞ்சுக்கோ, இந்த லோக மாயல மாட்டின் முழிக்காத, எது சத்தியமோ எது. சண்முகன் ஆறுபடை வீட்டில் அமர்ந்திருக்கூடிய ஞானஸ்வரூபன் ஞானஸ்கந்தன், இந்த பரமேஸ்வருடைய கண் ஒளியாக வந்தவன், இந்த அருமுகன் பன்னிரு தோல் உடையவன், அவன் எனக்கு ஒரு உபதேசத்தை பண்ணினான்னா, அந்த உபதேசத்தை அதனால எனக்கு பலன் கிடைச்சது, நான் புரிஞ்சிருந்தேன். பட் இதை பத்தி எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? எல்லாருக்கும் சொல்லணும் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் யாருக்கு கிடைச்சிருந்தோ அவகிட்ட எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சது, ஓ அப்படியா, எனக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சதுன்னா அவளால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். இல்லன்னா சொல்றாரு வருதோ சொல்லிட்டு போட சந்தோஷத்துக்கு சொல்றாரு. நான் சில பேர் கூட சொல்றேன், எனக்கு அப்படியே அது மாதிரி தெரிஞ்சது இது மாதிரி தெரிஞ்சது சொல்லலையா, அது தெரிஞ்சது ஒத்துக்கணும்னா இவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஒத்துப்பான், இல்ல வரைக்கும் ஒத்துக்க மாட்டான். அப்பேற்பட்ட ஒரு முருகன் இருக்கானே, அவன் வந்து சொன்ன உபதேசமானது ரொம்ப உயர்ந்த தத்துவம். அந்த தத்துவமானது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதை மற்ற நாளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவனுக்கு அது புரிஞ்சாதான். திருமூலர் சொல்ற, எவ்வாறு காண்பான் அறிவு தனக்கு எல்லை, அவ்வாறு அருட்செய்வான் ஆதி அரண் தானும். அறிவு தனக்கு எல்லை, எல்லாருக்கும் எது எல்லைன்னு அறிவுதான் எல்லை. அந்த அறிவை வச்சு எவ்வாறு காண்பான், அந்த பரம்பொருளை எப்படி ஒருத்தன் காண்கிறானோ அவ்வாறு அருட்செய்வான் ஆதி அரண் நான். அந்த ஆதி அரண் தான், அரண் இருக்கானே அந்த பரமேஸ்வரன், அவன் எப்படி அருள் பண்ணுவான்னா, நீங்க எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு தான் அருள் பண்ணுவான். எந்த அளவுக்கு பேங்க்ல போட்டுக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு எந்த அளவுக்கு அருளுக்கு சித்தி ஆயிருக்கோ அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஒவ்வாறு மண்ணுள் உமைகான ஆடிடும் செவ்வானு செய்ய செழும் சுடர் மாணிக்கம். மாணிக்கம் சிவந்த மேனி உடையவன். செவ்வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போதோ சூரியன் எழும் போதோ வரக்கூடிய அந்த வானம் எப்படி சிவப்பாக்கு, அப்படிப்பட்டவன் அவன். ஆகாசத்தில் ஆடின்னு இருக்கான். அவன் எப்படி ஆடணும், உமையவள் காணும்படியாக ஆடணும். அந்த பார்வதி அவங்க பார்த்து ரசிக்கும்படியாக ஆடின்னு இருக்கான். அவன் எப்படி அருள் பண்றான்னு சொல்லும் போது, அவன் எப்படி நாம காண்றோமோ எப்படி புரிஞ்சுக்கலாமோ அப்படிதான் அருள் பண்றான் அப்படின்னு சொல்ற. முகத்தில் கண் கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள் அகத்தில் கண் கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம். எப்படி பார்க்க முடியும்? முகத்தில் ரெண்டு கண்ணு வச்சுட்டு பரமாத்மா பார்க்கணும் பார்க்க முடியாது, அந்த பரம்பொருளை பார்க்கணும் பார்க்க முடியாது. ஏன் பார்க்க முடியும்? இந்த கண்ணுக்கு அவன் தெரிய மாட்டான். தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும் போது கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட அர்ஜுனுக்கு என்ன சொல்றான்னு, ஒரு சாதாரண கண்ணால் என்ன பார்க்க முடியாது, என்னோட திவ்ய ரூப தரிசனம் பார்க்கணும்னு சொன்னா இந்த கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஒரு திவ்ய சக்ஷுஸ் தரேங்கிறார், உனக்கு தெய்வீகமான கண்களை தரேன், ஞான கண்ணை தரேன், அதுல பாரு. அந்த கண்ணை கொடுத்த அப்புறம் தான் அந்த பார்வை வந்தப்பதான் அதுக்கு வந்து அந்த ஆகாசத்துக்கு பூமி நின்று அந்த பரமாத்மாவுடைய திவ்ய ரூபத்தை பார்க்க முடியும், விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அனுபவிக்க முடியுது இல்லையா. அதான் சொல்ற, முகத்தில் கண் கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள். முகத்துல கண்ணை வச்சு பார்த்துட்டு தெரியல சொல்ல மூடர்களா இருக்காரு, முட்டாளா இருக்காரு. நீங்க என்ன பண்ண, இந்த பரந்தாமன் பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கணும்னா அகத்தில் கண் கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம். இவர இந்த பிரம்மங்கிறது ஆனந்தம்னு தான் அவர் சொல்றாரு. அந்த ஆனந்தத்தை எப்படி பார்க்கணும்னா, மனத்துல இருக்கிற கண்ணை கொண்டு மனசார அதை அனுபவிக்கணும். இப்படி பார்க்கறது ஆனந்தம். இல்லைன்னா இந்த ஆனந்தத்தை வந்து நம்ம வெளியில சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்ற.
இது சிவந்த மேனியுடைய அந்த பரமாத்மாவை சொல்லும் போது பார்க்கிற எல்லாம் சிவப்பு அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் இருக்கு. இது வந்து சுவாமிநாதன் இந்த முருகனுக்கா சொல்லிருக்கு. இதே இன்னொரு சுவாமிநாதனுக்கும் ஒத்து வர மாதிரி இந்த பாட்டு இருக்கும். அத நீங்க உங்களுக்கே புரியும் நினைக்கிறேன். காண கிடையாத பொத்தாமரை அது கோயில் கொண்டதன் உளத்தாமரை காண கிடையாத பொத்தாமரை அது பொன் தாமரை தல தல தலன்னு மின்னக்கூடிய தாமரை அது காண கிடைக்காதான். நான் போய் பார்க்கணும்லாம் ரொம்ப அவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சிடலாம். ஏன்னா அது கோயில் கொண்டது என் மனத்தாமரை. மனங்கிற தாமரையில அது மலர்ந்திருக்கு. பூணும் வேடம் ஒரு செந்தாமரை அது பூத்த தடாகம் என் மனத்தாமரை காண கிடையாத பொத்தாமரை அது பூணும் வேடம் ஒரு செந்தாமரை. முருகன் செக்கச்சவேன்னு இருக்கான். சிறந்த வீரியுடைய செந்தாமரை பூ மாதிரி இருக்கான். அவன் பூண்ட வேடம் செந்தாமரை பூ மாதிரி இருக்கு. அது பூத்த தடாகம் என் மனத்தாமரை. அவன் முருகன் 6 கமலத்துல பூத்தாங்க. அது ஒரு தடாகம் தானே. ஆனா இங்கே மனத்துல மனத்தாமரையில பூத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் ஒரு ஒரு அங்கங்களையும் வர்ணிக்கும் போது தவவினை தீர்க்கும் அவன் பத தாமரை பரிவினை பொழியும் இரு விழி தாமரை கவலை அகற்றும் அவன் கரத்தாமரை கனிந்து அருளும் அவன் முகத்தாமரை பவ வினை தீர்க்கும் அவன் பதத்தாமரை. வினை பயன்கள் பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ந்து வரக்கூடிய பாபங்கள் அதனுடைய வினையினுடைய பலன்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் தீர்த்துடுமே அவனுடைய பாத கமலங்கள். பரிவினை பொழியும் இரு விழித்தாமரை 2 கண்கள் இருக்க 2 தாமரை மலர்கள். இது வந்து கருணை கருவையும் நமக்கு பொழியுமான அர்த்தம். அருள் கருணையை பொழிஞ்ச உடனே இந்த கட்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போயிடுமா. கவலை அகற்றும் அவன் கரத்தாமரை. கையை காமிச்சு சொல்றாங்க கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லியும் அப்படி 2 கை அந்த ஒரு கையை இப்படி காமிச்ச உடனே நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்முடைய கவலை எல்லாம் அவனுடைய கரத்தாமரையை பார்த்து போயிடுமா. கனிந்து அருளும் அவன் முகத்தாமரை. அந்த முகத்தாமரை இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே அந்த பரிவான அருள் பார்வையும் அந்த முகத்துடைய மலர்ந்த முகத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பூவமையில்லா செவ்விதழ் தாமரை. இந்த செவ்விதழ் தாமரை வாய் இருக்கு அந்த இதழ் போல கமல இதழ் போல இருக்கான். அது வந்து ஓமையே சொல்ல முடியாது. எதை மாதிரி சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஓமை இல்லாததான். உலகை உய்விக்க எழு தாமரை. இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வந்த எழுந்த தாமரை அது. அவனியில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை. இந்த உலகத்துல மக்கள் எல்லாருக்கும் அதான் அடைக்கலாம். சரணம்னு போனா அதான் சரணாகத வத்சலனுக்கு அவன் தான். இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு சுவாமிநாதனுக்கு இது சரியா வரும். அதான் கடைசியில் சொல்ல போறோம். அந்த சுவாமிநாதன் வந்து சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா நம்மளோட இருந்தார் இல்லையோ. மகாபரிவாளத்தை சொல்லும்போது காண கிடையாத பொத்தாமரை. அது தட 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 பொன்மேலியா இருந்தார். காண கிடைக்காது. ரொம்ப அபூர்வமா தான் ஒரு தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும். அவர் கோவில் கண்டது என்னுடைய உளத்தாமரை. அவர் வந்து எப்போதும் மனசிலேயே இருக்கார். அவர் பூண்ட வேடம் காஷாய வஸ்திரதாயால் செந்தாமரை மாதிரி இருந்தார். அவர் பூத்த தடாகம் இருக்கு அது என் மனத்தாமரை. அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து நம்ம பல வினைகள் தான் போயிடும். அவருடைய 2 கண்களுடைய பார்வை நமக்கு பட்டதுனாலே நம்முடைய கவலைகள்லாம் தீர்ந்து போயிடுறது. அவருடைய கை காமிச்சு இப்படி க்ஷேமா நாராயணா அப்படின்னு சொன்னால ஒரு ஆறுதல் நமக்கு கிடைச்சிருந்தது. அவருடைய முகத்தாமரை பார்த்தா அந்த கழிவு என்னைக்கும் நம்ம ஒருத்தர் கிரே பண்ணி போயிட்டு இருந்தா பார்த்து இருந்தா. அவருடைய இதழ் தாமரைகள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதழ் தாமரைக்கு ஒப்பாதுன்னா அத்தனை சொற்பொழிவுகள்ல அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிருக்காரு. உபநிஷத்துல இருந்து வேதத்துல இருந்து ரொம்ப சுலபமா நமக்கு சொல்லிருக்கா இல்லையா. அதனால அவருடைய பூமியை சொல்ல முடியாத அந்த வாய் திருவாய் மலர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம். உலகை உய்விக்க எழு தாமரை. அவர் உலகத்தை உய்விக்கான நல்லபடியாகிறதுக்காக செழிப்பதற்காக நல்வினைகள் உண்டாவதற்காக எங்கும் நல்லபடியாக இருக்கின்றதுக்காகவே அவர் எழுந்த தாமரை. அவர் எழுதா மறைனா எழுதாத வேதமாக இருந்தார். நடமாடும் வேதமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அவனில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை. எத்தனை பேருக்கு அங்க போய் அவர் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து மனசெல்லாம் கொட்டிட்டா அவருக்கு எல்லாம் அப்படியே பாரம்லாம் இறங்கின மாதிரி இருந்தது. அது யாருன்னா அழகு காஞ்சி நகர் அமர் தாமரை அப்படின்னு முடிச்சோம். அவனில் அன்பர்க்கு புகழ் தாமரை அழகு காஞ்சி நகர் அமர் தாமரை காண கிடையாத பொத்தாமரை. இந்த முருகனுக்கு வந்து சிவான உருவில் தோன்றியவன் இல்லையா. இது இன்னொரு பாடல் என்பது அவனுடைய பாதத்தை மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கோம். அந்த பாதம் மாத்திரம் சிவப்பா இருக்கு. ஏன் பாதம் சிவப்பா இருக்கு?
குழந்தை வருது, அந்த குழந்தை பாவம் கால் சிகிச்சை வெளில இருக்கு. குழந்தையோட கால் சிவப்பானா அவனுக்கு என்ன தோணும், ஒரே ஒரு கல்வி பாடணும்னு தோணும் முடியும். முருகனையே ஒரு குழந்தையா நினைச்சிட்டு இந்த பாடல் கேட்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவோ, அன்னை உமை பறிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவோ, நின் தந்தை தோள் மீது நின்று பொருள் ஈந்ததுவோ, வன்மமிகு சூரனை நீ வதைக்க அமர் புகுந்ததுவோ, குடியேறி வாழ நெடும் குண்டுதொரும் ஏறியதும், கொடி இடை குரத்திடம் குறிப்பாக நடந்ததுவோ, அடியேல் மனச்சிலை அசையாமல் நிற்பதுவோ, அடியேன் மனச்சிலை மேல் அசையாமல் நிற்பதுவோ, வடிவேலா நின் பாதமலர் சிவந்த காரணமே. ஒரு 7 காரணங்களை சொல்லி முருகா உன்னோட பாதம் ஏண்டா சிவந்து போச்சு அப்படின்னு கேட்கிறவா அந்த பாடலாம். அன்போடு அடியார்கள் அள்ளி மலரிட்டதுவன், பக்தர்கள்லாம் வாரி வாரி பூவை கொட்டாராம். அர்ச்சனை பண்ணும்போது சகஸ்ரநாமம் பண்றோம், அஷ்டோத்திரம் பண்றோம், எல்லாம் பூவை காலில் தானே போடுறோம், வேற எங்கேயுமே போறது இல்லையா. மலையா கொஞ்சம் சுவாமியே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம மறைச்சு பூவை கொண்டு கொட்டோம் இல்லையா. அந்த பூவனுடைய பாரம் சுவாமிக்கு தாங்கலையா. அந்த பூ பாரம் தாங்காதே அவருடைய மலர் பாதம் சிவந்து போயிட்டான். இப்படி மலர்னா அடியார்கள் அள்ளி அள்ளி கொட்ட அந்த பாரத்தை தாங்காத உங்களுடைய பாதங்கள் எல்லாம் சிவந்து போச்சா அப்படின்னு முதல் கேள்வி. அன்னை உமை பறிவோடு அருள் முத்தம் தந்ததுவான, குழந்தை விளையாடு ஓடி போய் கட்டிட்டு கூட்டின்னு வரா, வடியில வச்சுக்கிறாரா, பார்த்தா கால் தான் சிவப்பா இருக்கான். இப்ப தாமரை பூ மாதிரி சிவப்பா பார்த்தா அம்மாவுக்கு முத்தம் கொடுக்கணும்னு சொல்றா, அந்த காலுக்கு முத்தம் கொடுக்குறான். அந்த பாதத்துக்கு முத்தம் கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப சிவப்பா பட்டான் கால். சாதாரண மலர் பாதம், மென்மையான பாதம், அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுத்தோன்னா அது இன்னும் சிவப்பா படுத்தணும். சின்ன குழந்தையாக நீங்க முத்தம் கொடுத்து என்ன மாவு பம்பமா இருக்கும், அதை மாதிரி சும்மா அப்படி மூக்கால் தொட்டானா போறோம், அது இன்னும் சிவப்பா போயிடும். அது மாதிரி நம்ம அவன் படைத்த படைப்புற இந்த குழந்தைகளே அவன் எப்படி இருப்பான், இவனுடைய பாதமே சிவப்பான உடம்புக்க சிவப்பானா இருக்கும். இவனுடைய பாதத்தை அம்மா உமை பரிவோடு முத்தம் கொடுத்தாலாம். அந்த முத்தத்தோடைய ஒரு என்ன சொல்றா, அந்த வலிமை கூட தாங்காத, அந்த சிரமத்தை கூட தாங்காத அந்த குழந்தையோட பாதம் சிவப்பா போயிட்டா அப்படின்னா, நின் தந்தை தோல் மீது நின்று பொருள் தந்ததுவோன்னு. இங்க ஒரு நமக்கு கதை ஒண்ணு ஞாபகம். பிரணவத்துக்கு உபதேசம் பண்ண குழந்தை விளையாடி இருந்தாலும் கைலாசத்துல, பிள்ளையாரும் முருகன் விளையாடி இருந்தாலாம். அப்ப பிரம்மா அந்த பக்கமா வந்தாராம், பிள்ளையாரம் பார்த்து நெத்தியில கூட்டிட்டாராம், முருகனை பார்க்காதே போயிட்டாராம். வந்துருச்சு கோபம், என்ன பிள்ளையார மாத்திரம் பார்த்து நெத்தியில கூட்டிட்டு போற, நாங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன் எனக்கு கண்டுக்காதே போறேன், அவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கியா நீ அப்படின்னு சொல்லுங்க. சரி போயிட்டு வரும்போது பாக்குறாங்க, அவர் பரமேஸ்வரனை பார்த்து கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. திரும்பி வரச்ச இல்லையாருன்னா சித்த அந்த பக்கம் வாங்கினா ஒரு கேமா அந்த உள்ள போட்டான், பூட்டிட்டான், அவ்வளவுதான் ஜெயில் ஜெயில் வாசம். யாரும் வந்து கேட்டு பாக்குறா, யார் சொல்லி விடல. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய படைப்பு தொழிலாம் பண்றீங்க, பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுவாங்க. அவர்கள் சொல்ல முடியலையா, இதெல்லாம் ஒரு நாடகம்னு வச்சுக்கோ. சொல்ல தெரியாதவா பிரம்மாக்கு இருக்க போறது, இதெல்லாம் ஒரு நாடகம், நமக்கு புரிய வைக்கிறது ஒரு நாடகம். பிரம்மாவால சொல்ல முடியலையா, யாரும் வந்து சொன்னா அவர் விட்டுடு, அவர் இல்லைன்னா படைப்பே நின்று போயிடும். இவன் சொன்னா அவனையா படைக்கிறது, நானே படைச்சுடுறேன். முருகன் படைப்பு தொழில ஆரம்பிச்சிட்டோம். முருகன் படைப்பு தொழில ஆரம்பிச்சோம் என்ன ஆச்சுன்னா, வித்தியாசமே தெரியாத படைச்சிட்டோம். கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளை அவன் படைக்கும், ஒண்ணு பார்த்தா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கான். அந்த படைப்பு வித்தியாசத்தோட பண்ணக்கூடிய ஒரே சாமர்த்தியம் யாருக்குன்னா பிரம்மாக்கு மட்டும் தான் இருக்கான். நம்ம சாதாரண பாருங்க, எத்தனையோ மனுஷா ரோட்ல பாருங்க, ஒருத்தர மாதிரி ஒருத்தர் இல்ல சார். நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போறேன், எத்தனை அதிசயங்கள்ல இதோ ஒரு அதிசயம் நோக்கத்துல பார்க்க முடியும், ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லையே. அப்படியே ஒரு பிரம்மாவோட படைப்பு இருக்கேன். நமக்குதான் 10 எருமாடு படைச்சு எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும், ஆனா அந்த கண்ணுக்குட்டி அவுத்து கரெக்டா அந்த அம்மாட்ட போய் சேரும். இது மாதிரி பிரம்மா படைச்சிருக்கான். இந்த பிரம்மாவோட படைப்பை இவ எடுத்துட்டா முருகன் எடுத்து இவன் படைப்பு சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா உலகத்துல இருக்க ஜீவராசிகள்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். பார்த்தா வித்தியாசம் தெரியாது. கடைசியில வேற வழியே தான் பரமேஸ்வரனே வந்தாரு. என்ன பாது விளையாட்டு, பிரம்மாவை போட்டு உள்ள கூட்டி வச்சு எல்லாம் தப்போட வெளியில விட்டுருவாங்க. அவருக்கு பிரணவத்துக்கு அர்த்தமே தெரியல. இவர் என்ன படைப்பு தொழில் பண்றது, இவர் என்ன வேத மூர்த்திங்கிறார், வேதத்தை பாராயணம் பண்றாங்கிறார், இதெல்லாம் சரியா வராது, அவர் இருக்கட்டும். சரி உனக்கு தெரியுமா, தெரியும். எனக்கு தெரியாத நான் அவன் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு தெரியும், அதனால தான் நான் கேட்டேன். உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்ல, நீ அதான் கேட்கறத கேட்டதான் சொல்ல முடியும். எதையும் தெரியாத ஒருத்தர் தெரிஞ்சவா கேட்கும்போது குரு சிஷ்ய பாவத்துல கேட்டதான் சொல்ல முடியும். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, உட்கார உன் தோல் ஏறி உட்கார்ந்து நான் சொல்றேன், காதோட பிரணவத்தை ரகசியமா தான் சொல்லணும். அப்படி சொல்லி பிரணவத்துக்கு வியாக்கியானம் சொன்னாரு, ஒரு கதை சொல்லுவார்.
அததான் இங்க சொல்லும் போது நின் தந்தை தோல் மீது நின்று பொருள் தந்தது. தோல் மேல நின்று சொன்ன குழந்தைகள் அவர் தோலே பெருசு பிரம்மாண்டமான தோல். அது ஏறி உட்காந்து காதோட பிரணவத்தை சொன்னானா. அப்ப ஏறினவங்க உடம்பு மேல காலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறி தோல் ஏறி நிக்கச்சு. அந்த ஒரு இது கூட சிரமம் கூட பொறுக்க முடியலையா, இந்த கால் செவந்து போச்சா அப்படின்னா. சரி, இன்னொரு காரணம் கேட்போமேன்னு சொல்லிட்டு, பன்மனுக்கு சூரனை நீ வதைக்க அமர் புகுந்ததுவான சூரபத்மன் அவமானப்படுத்தினா யாராலையும் அவனை ஜெயிக்க முடியல. அவன் வரம் வேற வாங்கிட்டான். என்ன வரம் வாங்கினான்னா, பெண்ணுக்கு பிறந்தவனால சாகப்படாதுன்னு வரம் வாங்கினான். வாரியா ரொம்ப அழகா சொல்லுவார், பெண்ணுக்கு பிறந்தவன். அப்ப என்னன்னா, முருகனை தவிர எல்லாருமே பெண் பிள்ளைகள். இந்த உலகத்துல முருகனை தவிர எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகள், எல்லாம் பெண்ணுக்கு பிறந்தவாளாம். முருகன் ஒருத்தன் தான் ஆண் பிள்ளை. நேரம் வரவேஸ்வருடைய கண்ணுல இருந்து ஆணுக்கு டைரக்டா பிறந்தானா அவன் தான் ஆண் மகன். மிச்சம் எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகள். அவன் ஒருத்தன் தான் ஆண் மகன். அவன் வரம் வாங்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கதை தெரியும். குமார சம்பவம் ஆச்சு. முருகனுக்கு சக்தி வேலாயுதெல்லாம் கொடுத்தா சூரபத்மனை சண்டைக்கு கொல்றதுக்காக போறார். அந்த வன்மனுக்கு சூரன் பொல்லாதவன். அவன் அந்த அசுரன் அவனை வதைக்கணுங்கிறதுக்காக அமர்க்களம் புகுந்தாராம். இந்த சண்டை போறதுக்கு வார்ஃபீல்டுக்கு போனாராம். இந்த ஒரு மென்மையான பாதத்தோடைவன் கைலாச பர்வதியை அங்கிங்க ஒளி விளையாடு. இந்த குழந்தை திடீர்னு ஒரு சண்டைக்கு போறான்னு அந்த கல்லுல முழுலி அந்த வார்ஃபீல்ட்ல போனா கால்லாம் செவந்து போடாதோ, கால்லாம் புண்ணா போடாதோ, அதனால கால் செவந்து போச்சான்னா. குடியேறி வாழ நெடும் குன்றுதோறும் ஏறியது ஒண்ணு. எந்த மலையை பார்த்தாலும் முருகன் இருப்பான், மலையெல்லாம் முருகன் இருப்பான். சரி, அதுக்காக பக்தால ஏமாத்தலாமோ? அவன் தேடி வந்துட்டான். மலை ஏறி வந்தப்ப அங்க முருகன் இல்லைன்னு ஒரு மலையா இவன் ஏறினானா. பக்தன் வரத்துக்குனா இவன் மலையில மேலேயே நின்றுந்தானா. இப்படி ஒரே ஒரு மலையா ஏறி போய் நின்னதுனால குடியேறி வாழ நெடும் குன்றுதோறும் ஏறியது. ஒரு மலை நெடும் குன்று, கட்டமான மலைகள், உயரமான மலைகள், பழங்களா கூடிய மலைகள், ஒரு பாதையே இல்லாத மலைகள், முள் செடிகளா எத்தனை மலையிலும் ஏறி போய் ஒரு மலையில நின்னானா. ஏன்னா அந்த வாக்கு பலிதமா இருக்கு கொஞ்சம். அதான் மலையெல்லாம் முருகன் இருப்பான ஒரு மலையில ஏறி நின்னானா. அந்த சிரமத்தினால கால் செவந்து போச்சான்னா. கொடியிடை புறத்தியிடம் குறிப்பாக நடந்தது ஒண்ணு. இந்த கொடியிடை, கொடி போன்ற இடைய உடையவள், வள்ளிக்கொடி போன்ற இடைய உடையவள். அந்த வள்ளி கிட்ட காதல் திருமணம் வள்ளிய அவகிட்ட குறிப்பாக நடந்தான். அவகிட்ட மாத்திரம் குறிப்பாக வேற எங்கேயும் இல்லாத ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா அவட்ட மாத்திரம் போயிட்டு இருந்தானா. எத்தனை தடவை போயிருப்பான். வடச்செட்டியாவது போனாங்கிறான், அப்புறம் முருகனாவது போனாங்கிறான், மரமா போய் அங்க நின்னாங்கிறான். எத்தனை லீலைகள் பண்ணிருக்காரு அவர். இதனால இந்த சிரமம் தாங்காத ஆச்சான்னா. சரி, இதெல்லாம் விடு. ஆனா ஒண்ணு புரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அடியன் மனச்சிலை மேல் அசையாமல் நிற்பது. என்னுடைய மனங்கிற கல் இருக்கு இல்லையா, இந்த மனக்கல்லு மேல் உன்ன மனசுக்குள்ள ஒண்ணு தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கேன். அங்க நில்லு, கடை உள்ளன்னு போட்டான். அதான் கடை உள்னு ஆச்சான். கடை உள், உள்ளே கடை, உள்ளே இரு அப்படின்னு போட்டான். அந்த மனசுல அவனை பூட்டி வச்சதுனால்தான் கடவுள் ஆச்சவன். நீ உள்ளே கடை என் மனசுல நான் போட்டு வச்சுட்டேனே. உள்ள என்னுடைய மனசு ஹிருதயமானது பாறாங்கல்ல மாதிரி இருக்கு. அந்த பாறாங்கல்ல மேல அசையாம நின்று இருக்கே. அந்த நின்று இருக்கனால அந்த வழி தாங்காத கால் சிவந்து போச்சா. வடிவேலா நின் பாத மலர் சிவந்த காலம். உன்னுடைய பாத மலர் கேட்போம். தாமரை போன்ற அவருடைய மென்மையான அந்த பாதங்கள் இருக்கு, அந்த மலர் போன்ற பாதங்கள் ஏண்டாப்பா சிவந்து போச்சு, இதனால்தான் சிவந்து போச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன் அந்த உவ்வாறு என உணர்வித்ததான் அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதால் எவ்வாறு ஒருவருக்கு இசைப்பிப்பதுவே. இந்த பாடல்ல இத்தனை அனுபவங்களையும் நீங்க பாருங்க. நம்ம சாதாரண மனுஷனுடைய அனுபவங்களை கூட ஒருத்தர் சொல்லும் போது இது மாதிரி ஒண்ணு பார்த்திருந்தாதான் அவருக்கு தெரியும். தாமரை சிவப்பாகுன்னா சிவந்த தாமரையை பார்த்திருந்தாதான். ஒரு சன்னியாசி காஷாயவஸ்தம் கட்டியிருந்த மாதிரி இருக்கும்னா காவியா இருக்குன்னு ஒரு சன்னியாசி யாராவது பார்த்திருந்தாதான் அவருக்கு காவியம் என்ன தெரியும் அப்படின்னு தெரியும். ஒரு பெரியவாளை பத்தி வர்ணனை பண்ண போது ஒரு பெரியவாள் இருக்குன்னா பார்த்திருந்தா, ஒரு படத்திலயோ நிறைய பார்த்தா தெரியும். அது மாதிரி இதுலயும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு அனுபவம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அனுபவம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இப்பேற்பட்ட அனுபவமானது ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு இருந்தாதான் அந்த அனுபவமானது அவரை ருச்சியா அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த முருகனை அனுபவிப்பதனால அவருடைய உபதேசத்தை தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, நமக்கு இந்த விலைமிக்க வாழ்விலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது. இந்த மாயை விலகி நமக்கு ஞானம் தெளிவாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த சத்தியம் ஞானம் அனந்தமாக்கூடிய அந்த பரபிரம்மத்துடைய கட்டாட்சம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதுதான் பாபநாசி பாட்டுல கூட நான் அந்த முருகனை வாவான்னு கூப்பிடுறேன். அந்த பாட்டோட இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செய்வோம். கந்தாவா எமைக்காவா வேலவா பழனி மலை உரையும் முருகாவா கந்தாவா எமைக்காவா வேலவா. என்னை காப்பாத்துறது வரணும். பழனி மலையில உரையக்கூடிய பெருமானி என்று காப்பாற்றுங்க. தேவாதி தேவன் மகனேவா பரதேவி மடியில் அமர்
குகனேவா, தேவாதி தேவன் மகனேவா, எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவனாக மகாதேவனான பரமேஸ்வரனுடைய மகனானவனே பரதேவி மடியில் அமரும் குகனேவா. அந்த பார்வதியுடைய மடியில பார்த்தோம், அம்மா கொஞ்ச நாள்லயோ அன்னை உமை பரிவோடு அருள் முத்தம் தந்து அப்படி மடியில வச்சு கொஞ்சாளா, அப்படியா பரதேவி மடியில் அமரும் குகனேவான். தள்ளி தெய்வயானை மணவாள வா சரவண பவ பரமதயாளா, விரைந்து வாவா கந்தாவா எனக்காவா வேலவா. ரொம்ப அழகா இந்த பாட்டை அனுபவிச்சு பண்ணிருக்காங்க பாட்டை. அவன் என்ன பண்ணணுங்கிறத சரணத்தை சொல்ல பாருங்க. ஆப திருளர அருளொளி தரும் அப்பனே அண்ணலே ஐயாவா. ஆபத்து இருள் அற அருள் ஒளி தரும். ஆபத்துங்கக்கூடிய கட்டங்கூடிய இருளானது நீங்குவதற்கு அருள்ங்கக்கூடிய ஒளியை தரணும். ஒளி வந்தா இருட்டு தானா போயிடும். இங்க ஆபத்தை ஒரு இருளாகும், அவளோட அருளை ஒளியான்னு சொன்னார். அந்த ஒளி வந்தோன்னா இருள் எப்படி போயிடும், அவளோட அருள் கிடைச்சோன்னு நம்முடைய கட்டங்கள்லாம் ஆபத்துலாம் போயிடும். அப்பனே அண்ணலே ஐயா வாங்க. அப்பனே என்னுடைய தந்தைக்கு சமமானவனே, அண்ணலேன்னா பெரிய வள்ளலேன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஐயா பெரிய தலைவனே நீ வா. ஆபத்திருளர் அருளொளி தரும் அப்பனே அண்ணலே ஐயாவா. பாப திரு தரும் தாப மகளவரும் பழனிமலை வளர் கருணை மழையேவா. இந்த தாபங்கக்கூடிய இருள் நமக்கு தரக்கூடிய பல கல்வசங்கள், இந்த தாபங்கள் இதெல்லாம் போகணும்னா கருணை மழையாக இருக்கணும். மக்களுக்கு தாபம் வந்துட்டு மழை பெய்யறது இல்லையா, மழை பெய்ய தாபம் தான் போயிடுது இல்லையா. அது மாதிரி இந்த தாபத்துடைய தாபம் போகணும்னு சொன்ன கருணை மழையாக நீ பழனி மலையில இருந்து பொழியணும் அப்படின்னு சொல்றார். தாபத்ரயதர நிழல் தருவாய் தருவேயன் குல குருவேவா. இந்த தாபத்திலே 3 விதமான தாபங்கள். அந்த தாபங்கள் அப்படி கூட இந்த வெயில் இருக்கு, அது போகணும்னா தைக்கிறது. அந்த தாபங்கள் அந்த போகணும்னா ஒரு நிழல் வேணும். அந்த நிழல் தரக்கூடிய தரு மரமாக நீ வர வேண்டும் அப்படிங்கிறார். யாரு நீ? என்னுடைய குல குரு இல்லையா நீ? உன்னை விட்டா நீ வேறு யாரு? ஒரு குரு தானே நல்ல வழியில் நம்ம செலுத்த முடியும். என்னுடைய தாபங்கள் எல்லாம் போட்டு என்னுடைய வினைகள் எல்லாம் தீர்த்து என்னுடைய தாபங்கள் எல்லாம் போவதற்காக மும்மலங்களும் விளைவதற்காக நீ கருணை முகிலாக மழையை பொழியணும். ஸ்ரீ பத்மநாபன் மருகா ராமதாசம் வணங்கும் முத்தையா விரைவடு நீ வாவா கந்தாவா எனக்காவா வேலவா. இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா இந்த பத்மநாபனுடைய மருகா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த பத்மநாபன் சில பேர் நினைச்சுப்பா சாகித்யம், அதுக்காக ராமதாசன் உடனே முத்திரையை போட்டுட்டார். இந்த ராமதாசன் பாபநாசியனுடைய முத்திரை. இந்த ராமதாசன் வணங்கக்கூடிய முத்தையா, முத்து போன்ற ஐயா நீ குறைவோடு வரணும். மெதுவாலாம் வந்துடாதப்பா, மயிலே கிடுகிடு ஓடிவா நீங்க நல்ல அருளா பண்ணணும். இல்லேன்னு மாயைகள் இட்டலனி கொள்ளையின் அறியாமை பொறுத்திலேயே அழகா அந்த பாடம் சரியா இருக்கு. இந்த மாயையிலிருந்து அந்த விலைக்கு என்னுடைய அறியாமையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு எனக்கு ஒரு நல்ல அருளை நீ பண்ண வேண்டும். அந்த சிவந்த மீனியுடைய முருகப்பெருமானே அருணகிரிநாதர் வேண்டிக் கொள்கிறார். முருகப்பெருமான் சிவப்பு, அந்த முருகப்பெருமானுடைய மாமா விஷ்ணு நீல நிறமானவன். ஆனா அந்த நீல நிறமான மகாவிஷ்ணுவே ஒருத்தர் சிவப்பா பாக்குறார். ஏன் சிவப்பா பாக்குறார் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே சிவப்பா தெரியறதுதான். அதுக்கு அந்த காரணங்கள்லாம் ஒரு பாடல்ல சொல்றார். அலர்கமல திருமேனி அலர்கமல திருமேவு அன்னை அவள் அமர்வதினால் ஐயானின் திருமார்பும் அழகுடனே சிவந்ததுவோ. கமல மலர் மேல அமரக்கூடிய அந்த லட்சுமி ஆனவள் உங்களுடைய திருமார்பில் அமர்ந்திருக்கனால அந்த இடம் சிவந்து போச்சா? சிலரேனும் கேட்பாரென சிறியதாம் கீதை தனை செப்பியதால் தளிரன்ன சிவாயும் சிவந்ததுவோ. அன்னைக்கு அர்ஜுனுக்கு கீதையை சொன்னியே, இது எல்லாரும் கேட்டு உலகத்துல அத்தனை பேரும் பயனடையணும், இல்ல யாரா 2 பேரா படிக்க மாட்டாரா அப்படிங்கிற எண்ணத்துல சொன்னீங்க. கஷ்டப்பட்டு அந்த 700 ஸ்லோகங்களை அது சொன்னதுனால உங்களுடைய தளிர் வாய், சிவந்த வாய், கொவ்வை செவ்வாய் மேலும் மேல சிவந்து போச்சா? மலர் மார்ப இவ்வுலகை மூடன் தான் கவர்ந்திடவே மீட்டொரு கால் வந்ததினால் மூக்கின் முனி சிவந்ததுவோ. இந்த உலகத்தையே ஒரு ராட்சசன் சுருட்டின்னு போயிட்டான். சமுத்திரத்துக்கு அடியில போய் அவனோட சண்டை போட்டு அந்த பூமியை தூக்கின்னு வந்தார் வராக அவதாரத்துல. அப்ப தன்னுடைய மூக்கு மேல தூக்கிட்டு வந்தாலும் அந்த பூமியுடைய பாரம் தாங்காத மூக்கினுடைய நுனி சிவந்து போச்சான்.
பலர் கூடி கடைந்திட்ட பார்க்கடலில் மலை தன்னை பறிவுடனே தாங்கிய நின் புறமுதுகும் சிவந்ததுவோ. தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடையும் போது மந்திரமலையை வச்சு அதை மத்தா வச்சுட்டு வாசுகிய நானா வச்சு கடையும் போது மலை தண்ணிக்குள்ள போயிடுது. அது தண்ணிக்குள்ள போகாத பகவான் விஷ்ணு என்ன பண்ணாரோ ஒரு ஆமையான ரூபத்தை எடுத்துட்டு தன்னோட முதுகு மேல தாங்கினாராம். அந்த மந்திர வலையை தன்னுடைய முதுகின் மேல தாங்கினதுனால அப்படி முதுகு சிவந்து போச்சு. அந்த கூவிடும் தன் அடியார்கள் குறை தீர்க்க அருட்பார்வை கூட்டியதால் விழி இரண்டும் குறைவின்றி சிவந்தனவோ. அடியார்கள்லாம் தன்னுடைய குறையை தீர்க்கணும் கூவி அழைக்கிறாளாம். அவெல்லாம் ஒருத்தர் விடாத தன்னுடைய அருட்பார்வையெல்லாம் பார்த்துல இருக்காளாம். அந்த பார்வையை பார்த்து பார்த்து களைச்சு போய் 2 கண்ணு சிவந்து போச்சான்னு கேட்கிறார். மேவிய மாமலை தன்னை மாண்புடனே குடை பிடித்து மாமழையை வென்றதினால் மென்கரமும் சிவந்ததுவோ. கோகுலத்துல கிருஷ்ணனை சோதனை பண்றதுக்காக இந்திரன் மலையை வச்ச போது அந்த கோவர்தனகிரிய தன்னுடைய சிண்டு வரலால் தூக்கிட்டு 7 நாள் நின்னான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்ப கோகுலத்துக்கு அத்தனை ஜீவராசிகளும் அந்த மலையினுடைய அடியில போய் அந்த கிருஷ்ணனுடைய பகார வந்தங்களை சரண் புகுந்துதான். அந்த 7 நாளும் கொடையாக அந்த மலையை பிடிச்சதுனால அந்த கை சிவந்து போச்சான். ஆவலுடன் கோகுலத்தே ஆனிரைகள் மேய்த்திட்ட அசதியினால் திருமேனி ஐயமின்றி சிவந்ததுவோ. இந்த கோகுலத்துல மாடுகள் எல்லாம் மேய்ச்சாங்க, அவன் கால் படாத இடமே கிடையாது, பாடம் படாத இடமே கிடையாது. அப்படி கோகுலம் முழுக்க கோபிகளோட கோகுல சிறுவர்களோட சேர்ந்து ஆணைகள் எல்லாம் மேய்த்ததுனால அந்த அசதி தாங்காத உடம்பெல்லாம் சிவந்து போச்சா. பூவுலகில் நின்னடியார் பொலிவுடனே அழித்திட்ட பூபாரமானதுவோ பொற்பாதும் சிவந்ததுவோ. இந்த பூலோகத்தில் கூடிய அடியார்கள் எல்லாரும் ரொம்ப அழகான வாசனையோட கூடிய மலர்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த பூக்களை எல்லாம் உன்னுடைய பொற்பாதத்தில் அர்ச்சனை செஞ்சதுனால பூ பாரமாகி உன்னால தாங்க முடியாத போயிடுத்தோ அப்படின்னு கேட்கும்போது, கண்ணா மணி வண்ணா உன்னை கண்டேன் என மனக்கண்ணால் கண்ணா மணிவண்ணா உன்னை கண்டேன் மனக்கண்ணால் கண்ணில் கருமணியே நீ செந்நிறமாய் வந்ததுமே கண்ணில் கருமணியே நீ செந்நிறமாய் வந்ததுமே. இப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்து இந்த கவி கேட்கிறார். கண்ணா மணிவண்ணா உன்னை நான் கனவுல பார்த்தேன்டா, நீ செக்கச்சவேல இருந்த நீல நிறமான நீ எப்படி இவ்வளவு சிறப்பான நிறத்தோட முன்னாடி வந்து நின்ன அப்படின்னு எனக்கே புரியல. அதுக்கான காரணங்கள்லாம் சொல்லிருக்கேன். இந்த காரணத்தினால இதுல எந்த காரணத்தினால உங்களுடைய மேனி முழுக்க சிவப்பா தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாராம். இந்த கவியினுடைய செவ்வான் உருவல் திகழ் வேலவன் மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மான் கரிய உருவனா இருந்தா கூட இவருக்கு இந்த கவிக்கு சிவப்பாக தெரிஞ்சிருக்கான். இந்த ஒரு நிலையை நாம அனுபவிக்கணும்னா நமக்கு ஒரு வழி செலுத்துறார். மனதினை உயிர்நிலைப்படுத்து அன்றில் மனம் உன்னை பாடாய்ப்படுத்தும் மனத்தினை அடக்கிய முனிவரும் சித்தரும் மட்டிலா இன்பமும் பெருமையும் சேர்த்தான். மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி அடக்கி வைக்கணும், இல்லைன்னா அது ஒன்ன பாடாப்படுத்தும். மகா முனிவர்கள் சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, மனசை தான் அடக்கி மட்டில்லாத இன்பம் அடைந்து பெருமைகள்லாம் சேர்த்தாலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன வழியை சொல்றேன்றவர், இந்த முருகனுடைய சுரூபத்தையே செவ்வான் உருவிய மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கலாம். அது நினைச்சுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண, அலிதினும் காலையில் எழுந்து நீராடு தனிமையில் அமர்ந்து உன் கண்களை மூடு இனியதாம் ஈசனின் நாமத்தை பாடு இனியேனும் இறைவன் அருளினை நாடு அப்படின்ற. காலங்காத்தால எழுந்திருந்து சீக்கிரமாக ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு தனிமேல உட்கார்ந்து கண்களை மூடிண்டு ரொம்ப ஈஸ்வருடைய நாமத்தை மனசுக்குள்ள நினைச்சுண்டு அதை மனசுக்குள்ளேயே பாடிண்டு இனிமேலாவது இறைவன் அருளினை நாடி ஏகாந்த நிலையில ஒரு மோன நிலைக்கு போனோம்னு சொன்னா இந்த சிவானுகுரு நம்முடைய மனசுல பதிந்து எப்பொழுதும் இந்த ஈஸ்வரனுடைய கட்டாட்சம் மேல பதிந்து நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகள் எல்லாம் சேரும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு செய்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா லம்போட்டியிலேருந்து பல ஊர்களுக்கு தாண்டி ஷோலாப்பூர் வந்தால் ஷோலாப்பூரில் பாலாஜி மந்திர் அப்படிங்கிற இடம்
முன்னவே பார்த்தோம் ஷோலாப்பூரில் இந்த போகுல் அவர் தன்னோட ஃபேக்ட்ரிக்கு வரணும், அங்கே வந்து தங்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தார். அதேமாதிரி இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவளோட ஃபேக்ட்ரி அவள் இடத்துக்குலாம் வரணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தா. ஷோலாப்பூர் பெரிய ஊர். ஆனால் பெரியவா முதல்ல இந்த பாலாஜி கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த பாலாஜி மந்திரில் அது ஊருக்கு நடுப்புற இருந்தது. அப்போ ஏகாதசி வந்தது. ஏகாதசியில் பெரியவா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கமாக அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணோம். மாதிரி சில நாள்லாம் அப்படி பண்ணணும்னு இருக்குது. இப்போ ஏகாதசிக்கு அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ஸ்நானம் பண்ணோம்னா பக்கத்தில் பெரியவா கேட்டால் எங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது, நதியா குளமா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கோவிலில் வெறும் கிணறு தான் இருந்தது. பக்கத்தில் ஒரு சிவங்கோவில், அந்த சிவங்கோவிலில் ஒரு குளம் இருந்தது. அந்த குளத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி பெரியவா குளத்துக்கு வந்தா. அந்த குளத்துக்கு வந்து பார்த்தா ஒரே பச்சை பசேல்னு பாசியாக இருக்குது. குளத்து தண்ணி முழுக்கலும் அப்படி பச்சை பசேர்னு பாசியாக இருக்குது. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணலை. அதில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணி தன்னோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பண்ணிண்டா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. பெரியவா இந்த பாசின்னா அந்த குளத்தை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது. நாமளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுமோ, எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்ட்டு இறங்கவே மாட்டோம். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு குணம் என்னென்னா, இந்த பெரியவாளோட போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், அந்த சரித்திரத்தை கேட்டாலே தெரியும். ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் அப்படின்னு விட்டா அதில் கொஞ்சம் கூட யோஜனை பண்ணப்படாது, உடனே ஸ்நானம் பண்ணிடணும். அதில் போய் யோஜனை பண்ணப்படாது. நாமளாக இருந்தால் உடனே இந்த வெளியில் இருக்கிற சுத்தத்தை சுகாதாரத்தை பார்க்குறோம், அதை பார்த்துட்டு நாம் விட்டுடுறோம். ஆனால் இவ்வளவு நீட்னஸ் பார்த்து எல்லாம் இருந்ததுனால ஒன்றும் வியாதி வைக்க குறைஞ்சி கொடுத்தா இல்லை. இப்போ தான் புதுசாக வியாதியெல்லாம் வந்திருக்கு, அது நமக்கு புரியல. ஆனால் இந்த பாசியாக இருக்கிற குளத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி எதுக்கு காமிக்கிறா அப்படின்னா, ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம், ஒரு கோவில் குளம் அப்படின்னா அதில் எப்படி நாம் அதை மதிக்கணும், அதை எப்படி நாம் பூஜையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் போய் ஸ்நானம் பண்ணினா இது அவளோட ஞான ஸ்திதியை காமிக்கிறது, பிரம்மனிஷ்டருங்கிறது காமிக்கிறது. முதல் முக்கியமாக சொல்லணும்னா தேகபாவம் இல்லை. நம்மள மாதிரி இந்த சரீரத்தையே கட்டின்னு பார்க்குறவாளாக இருந்தால் தான் இந்த சரீரத்துக்கு ஏதாவது வியாதி வந்துருமோ, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துருமோ, அது அரிப்பு வந்துருமோ, சரி வந்துருமோ, இப்படிலாம் நமக்கு வரும். அவளுக்கு பெரியவாளுக்கு இந்த தேகம்ங்கிற ஒரு பாவமே இல்லாததுனால ஒரே ஒரு பாவம் தான் இருந்தது. எதை பார்த்தாலும் பக்தி பாவம் இருந்தது. கோவில் குளம், சிவங்கோவில் தீர்த்தம், புண்ணிய தீர்த்தம் அப்படிங்கிற பாவம் தான் இருந்தது. அப்படியே வேற ஒன்றும் சரீர பிரஜை இல்லாததுனால அவ பாட்டுக்கு ரொம்ப லட்சியமே இல்லாத போய் ஸ்நானம் பண்ணுவா. இந்த சரீர பாவம் கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி சொல்லணும் அப்படின்னா, பெரியவா கும்பகோணத்தில் மடத்தில் இருக்கா. திடீர்னு ராத்திரி படுத்திருந்த பெரியவாளை பார்த்தா ஆளை காணோம். அவளோட இடத்துல பக்கத்தில் இருந்தவர் தேடி பார்த்தார். பெரியவா ஞானம் என்ன திடீர்னு யாத்திரையெல்லாம் கிளம்பிடுவா, இது மாதிரி எதானு கிளம்பிட போகிறாளோ அப்படிங்கிற கவலை தான் அவளுக்கு. பெரியவாளை தேடி பார்த்தா காணும். அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக் லைட்லாம் கிடையாது. தேடி பார்த்தா அவர் கவலை வந்து கொடுத்து மற்றவாள்லாம் எழுப்பி பார்த்தாரு. என்ன ஆச்சு, எங்கே போனான்னு தெரியல பெரியவா அப்படின்னு தேடின்னு வரத்து. பின்னால் பெரியஷா இருக்கும் கும்பகோணம் இடத்துல. அதில் பின்னால் பெரிய மாட்டுக்கொட்டாய். இந்த மாட்டுக்கொட்டையில் ஒட்டு திண்ணை. அந்த ஒட்டு திண்ணையில் யாரோ வெறும் கௌபீனத்தோடு படுத்துன்னு இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அதை போய் கிட்டக்க போய் பார்த்தா பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா. உடம்பு முழுக்கலும் கொசு மொச்சு கிடக்கு. இதை பார்த்தோன்னே கைங்கரிமர்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது. ஐயோ, உடம்பு முழுக்கலும் இப்படி கொசு மொச்சு கிடக்கு. பெரியவா அந்த கொசு மொச்சு கடிக்கிறது நமக்கு ஒரு கொசு கடிச்சாலே தாங்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கொசு உடம்பு முழுக்கலும் மொச்சிருக்கு. பெரியவா பாட்டுக்கு ஆடாத அசையாத பிசாத கட்ட மாதிரி கிடக்காளே அப்படின்னு. இவா சத்தம் போட்டதுக்கு அப்புறம் பெரியவா ஏந்துன்னு சொல்கிறா. என்ன மற்றவாள்லாம் கேட்டானே, உள்ள பெரியவாளுக்கு படுத்துக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா, எதுக்கு இந்த ஒட்டு திண்ணையில் அதுவும் இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில இவ்வளோ கொசுவுக்கு நடுப்புறப்படுத்துன்னு. சரி, இப்படி படுத்துனா ஏதானும் கொசு கடிக்காத ஒரு துணி இனி காஷாயத்தால் மேலே மூடிக்க விடாதோ, அது இல்லாத இருக்கிற காஷாய வஸ்திரத்துலையும் வெறும் கௌபீனத்தோடு மட்டும் இருக்காளே அப்படின்ட்டு கேட்டா. பெரியவா சொல்கிறா, ஒன்றும் இல்லை, படுத்துன்னே உள்ள யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஈஸ்வர சிருஷ்டியில் எத்தனையோ கோடி ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். அதில் எல்லா ஜீவராசிகளும் மறக்காத ஆகாரத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார். எல்லா ஜீவராசிகளும் பசி இல்லாத இருக்கு, சாப்பிட்றது. அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு ஜீவராசியாக பார்த்துன்னு வரத்தையும் இந்த கொசு ஞாபகம் வந்தது. இதுக்கு என்ன ஆகாரம்? நம்மள மாதிரி மனுஷாலோட ரத்தம் தான். ஆனால் இந்த கொசுவை மட்டும் சாப்பிட விடாத எல்லாரும் கொசு விலையை கட்டிக்கிறா, இதை பண்ணிக்கிறா, இதை பண்ணிட்டு கொசுவை கடிக்க விடாத பண்ணுறா. கொசு கடிக்கலைன்னா எனக்கு எது கடிக்கிறது? ரத்தத்தை குடிக்கிறது, அது சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அதை சாப்பிட விடாத எல்லாரும் தடுக்கிறாளே, எல்லாம் பட்னியாக கிடைக்கேன்னு
தோணித்து. அதனால மற்றவாள்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், நம்ம ரத்தத்தையான அது சாப்பிட்டோம் ஏறாருங்கிறதுக்காக இங்கே வந்து படுத்துனேன் அப்படின்னா, யாரானும் கொசுவுக்கு பட்னியாக கிடைக்கணும் யாரானும் படுத்துன்னு யோஜனை பண்ணுவாளா அப்படின்னா, இதுதான் தாயிற் சிறந்த தயாவன தத்துவம் அப்படின்னு. அவள் ஜெகன்மாதா காமாட்சி இல்லையா, அந்த கொசுவும் அவளோட குழந்தை தானே. அதனால ஒரு தாயாருக்கு தங்கிட்ட பிறந்த குழந்தைகள எல்லா குழந்தைகளும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குழந்தை மட்டும் சாப்பிடாத பட்னி கிடந்தா தாங்குமா மனசு? அதை போலதான் போல இருக்கு. இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட கருணையும் தெரியுது. அந்த சரீர பிரஜை இல்ல கட்ட மாதிரி ஸ்தானம் வேணமஹா அப்படின்னு சொன்னது சத்தியம் அப்படிங்கிறப்பலையும் தெரியுது. அப்படிதான் அவ தேகபாவம் இல்லாத இருந்ததுனால இந்த சோலாப்பல்ல பாசி தண்ணியா இருந்தா என்ன, இந்த தண்ணியா இருந்தா என்ன, இந்த தண்ணியா இருந்தா என்ன, அவளுக்கு ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை. அதில் அவள் பாட்டுக்கு தன்னோட அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு இருக்கா, ஸ்நானம் ஜபம் தபம் இதெல்லாம். இப்படி சொல்றதையே நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு மார்க்கண்டேயர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், மார்க்கண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், அந்த கோவிலில் வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த பொருத்தமாக தான் இருக்கு. மார்க்கண்டேஸ்வரர்னு ஞாபகம் வருது. இந்த தேகபாவம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஞானிகள் எப்படி இருப்பா, தங்களோட ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் ஜபதபம் இதுலேயே தான் அவள் எவ்வளவு குறியா இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி பார்த்தேன்னா, இந்த மார்க்கண்டேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம், மார்க்கண்ட மகரிஷி அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி, அவர் தானே 7 கல்பகாலம் ஜீவித்திருந்தார். 7 கல்பகாலம் அப்படின்னு பார்த்துங்கோ. ஒரு கல்பகாலத்துக்கு எவ்வளவுன்னு வருஷம் சொன்னா எல்லாருக்கும் தலையை சுத்தம். அது மாதிரி 7 கல்பகாலம் அவர் உயிரோடு இருந்தார். அப்படி இருந்து மார்க்கண்டேய மாதிரி ஆயுசு அப்படிங்கிற மூலியம் அவருக்கு விரக்தி வந்துடுத்து. நாமெல்லாம் கேட்கிறோம், நிறைய சிரஞ்சீவியா இருக்கணும், சிரஞ்சீவியா இருக்கணும், நிறைய ஆயுசோடு இருக்கணும், ஆயுசோடு தீர்காயுசோடு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா நமக்கு இது மாதிரி மார்க்கண்டேயர் மாதிரி எல்லாம் பெரிய தீர்காயுசா வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, அதுல இருந்து பார்த்தா அப்புறம் போர் அடிச்சு போயிடும். அதுவும் போக போக இருக்கிற காலகட்டங்களில் பார்த்தா இருந்து போனா தேவையில்லை, போறோம் புண்ணியசாலி அப்படிங்கிறாப்புல தானே வந்துடும் மனசுல. அது மாதிரி மார்க்கண்டேயருக்கும் விரக்தி வந்துடுத்து. என்னையாது போகவே மாட்டேங்கிறோம், எத்தனை நாளைக்கு இங்கேயே உட்காந்து இருக்கிறது, அதனால இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்போம், ஆல்ரெடி 7 கல்பகாலம் எடுத்தாச்சு, இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வந்தது. அதனால என்ன பண்ணார், நாரத மகரிஷிகிட்ட கேட்டார், நான் இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பேன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கோளே, எனக்கே போர் அடிக்கிறது, சிரமமா இருக்கு, போனா தேவையில்லை போல இருக்கு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்ன, எனக்கு உடனே தெரியாது, நான் பிரம்மலோகம் போய் வேணா பார்த்துட்டு வரேன்னார். அவர் கிளம்பி போயிட்டார். நாரதர் கிளம்பி போனோன்னு பார்த்தா அஸ்தமனம் ஆயிடுத்து, சூரியாஸ்தமனம். உடனே இந்த அஸ்தமன காலத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறதுல ரொம்ப மகரிஷியோட அனுஷ்டானத்துக்கு அப்படியே தவிக்கிற, ஆஹா நேரம் ஆயிடுத்து ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்ணா அர்க்கிய பிரதானம் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், பக்கத்துல தீர்த்தத்தை தேடினா ஒன்றும் கிடைக்கல. பக்கத்துல ஒரு சேரி, இந்த சேரியில ஒரு குட்டை, அதுல அவ தோலுகளு எல்லாம் அலம்பி ஒரே புழு எல்லாம் கொழுத்து அந்த தண்ணி அவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், மார்க்கண்டேய மகரிஷி சந்தியாகாலம் ஆயிடுத்து, ஸ்நானம் அர்க்கிய பிரதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த தாபத்துல நேரம் அந்த குட்டையில போய் விழுந்தார். அந்த புழுத்த தண்ணியிலே ஸ்நானத்தை பண்ணார், அர்க்கிய பிரதானத்தை பண்ணி சந்தியாவந்தனத்தை முடிச்சார். முடிச்சோடனே நாரத மகரிஷி வந்தார். வந்தோடனே இவர் கேட்கிற, பார்த்துட்டேல நான் என்ன எத்தனை நாள் இருப்பேன் அப்படின்னு. உடனே நாரத மகரிஷி சொன்னார், நீ இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு சந்தியாவந்தனம் பண்ற பாரு, இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி நீ சிரஞ்சீவியா தான் இருப்ப, எப்போ இதை நிறுத்துறியோ அப்பதான் நீக்கு உனக்கு விநாசகாலம் அப்படின்னு. இதுல இருந்து நமக்கு 2 விஷயம் தெரியறது. சந்தியாவந்தனத்தோட முக்கியத்துவம் தெரியறது, இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணாலே தீர்காயுஸ் அப்படின்னு தெரியறது. 2வது, அந்த சந்தியாவந்தனத்துல காலம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு. இவருக்கு வேற நல்ல தண்ணி தேடின்னு போய் நல்ல தண்ணி கிடைச்ச இடத்துல ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்றது கூட இவருக்கு பொறுத்துக்க முடியல மார்க்கண்டேய மகரிஷியால. அதுக்குள்ள ஒரு க்ஷணம் போறதே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், இந்த புழுத்த தண்ணியிலையும் அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணி அவரோட அனுஷ்டானத்தை பண்ணினார் அப்படின்னு மார்க்கண்டேயரோட கதையில நமக்கு கேட்கிறோம். அவர் அப்படி பண்றதுனால, அப்படி விடாத காலந்தப்பாத அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான், ஸ்நானம் சந்தி ஜபதம் எல்லாம் பண்றதுனால தான் அவர் பெரிய மார்க்கண்டேய மகரிஷின்னு சிரஞ்சீவியா இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு தெரியுது. அதே மாதிரி நாமளும் அப்படிலாம் அனுஷ்டானத்தோடு இருந்தோம்னா நாமளும் அப்படி இருப்போம் அப்படின்னு தெரியுது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரியவாளோட கதையில பார்த்தீங்கன்னா, இங்க சோலாப்பூர்ல இந்த பாசி பிடிச்ச குளத்திலையும் ஏகாதசி ஸ்நானத்தை விடாத பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணா. அதனாலதான் அவளும் 100 வருஷ காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இல்லாம ஏதோ எப்போ மார்க்கண்டேயருக்கு பண்ணினத்தினால, அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணினத்தினால, அவர் ஜபந்தமம் பண்ணத்தினால ஏதோ கல்பகாலம் இருந்தார் அப்படின்னு இல்லை. ஏதோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பெரியவாளும் அப்படிதான் அதே அனுஷ்டானம் ரிஷிகள் மாதிரிதான் இருந்திருக்கா, அதே மாதிரிதான் சிரஞ்சீவியாம இருந்துட்டு இருக்கா, இன்னைக்கும் நித்திய வஸ்துவா இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. அப்படி அந்த ஏகாதசி ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானத்தை பண்ணி பெரியவா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அப்படிதான், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும்
அதுவும் அவளை போல தர்மத்தை நடத்தி காமிச்சவாளை உலகத்துல நாம பார்க்கறது துர்லபம். அப்படி இந்த ஷோலாப்பூர்ல இருந்துன்னு வரா. அப்போ ராமர் கோயில்ல போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா. போயிட்டு அங்கேருந்து போகுல் ஃபேக்டரி, அந்த போகுல் அப்படிங்கிற பக்தர் தான் கூப்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த போகுல் ஃபேக்டரிக்கு பெரியவா போனா. ரொம்ப பெரிய ஃபேக்டரி, போர்வை தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி. அங்க பக்கத்துல நடுப்புற அழகா உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிவன் கோவில், இன்னும் பின்னாலேயே ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப நல்ல ரம்யமான இடம். பரமபக்தர் அந்த போகுல என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை பூர்ணகும்பத்தோட இத்தனை ரொம்ப ஏங்கிந்தார். லம்போட்டியும் போட்டி எல்லா இடத்துக்கும் வந்து பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணி கூட்டுட்டே இருக்கார், வரணும் வரணும் வரணும்னு. பெரியவா அந்த பாலாஜி மந்திர் எல்லாம் தங்கிக்கிட்டே அவருக்கு ரொம்ப கவலையே வந்துடுத்து. பெரியவா எங்க நம்ம இடத்துக்கு வருவாளோ, நம்ம சோலாப்பூருக்கும் வந்துட்டு நம்ம இடத்துல திருப்பாதம் படாத போயிடுமோ அப்படின்னு. ஆனால் அப்படி எல்லாம் விடுவாளா பெரியவா? அதனால இங்க வந்தா அவரோட ஃபேக்டரிக்கு. அவர் பூர்ணகும்பம் கொடுத்தார். பூர்ணகும்பத்தோட ரொம்ப எப்படி ஆசாசியா ரிசப்ஷன் கொடுத்து பெரியவாளை வரவேற்கணும் கொடுத்து அப்போ ஒண்ணு பண்ணினர், அங்க பிரதட்சணம் பண்ணினர். எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளை அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். சரீரத்தை முழுக்க பிரதட்சணம், காலால பிரதட்சணம் பண்ணாலே காலை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றதே, காலால என்ன பண்ணும்னர், சிவங்கோவில பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு தான் கால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். தலையே நீ வணங்காய், தலை மாலை தலைக்கணிந்து தலையாலே வரி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் அப்படின்லாம் சொல்றாளோ. அப்படி கால் இருக்கிறதே பிரதட்சணம் பண்றதுக்கான, இந்த சரீரம் இருக்கிறதே எதுக்குன்னர், அவரை அங்க பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, அவர் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு இவர் போகல அங்க பிரதட்சணம் பண்ணார். இந்த அங்க பிரதட்சணம் அப்படின்னாலே ஞாபகத்துக்கு வருது பரம பக்தரான பிரதோஷ மாமா தான். இந்த பிரதோஷ மாமாக்கு அங்க பிரதட்சணம், பெரியவாள் அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறது ஒரு தனி முத்திரை அப்படின்னே சொல்லலாம். மாமா அந்த அங்க பிரதட்சணத்தை ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துப்பா. அதாவது சாதாரண காலால பகவான பிரதட்சணம் பண்றதே ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இருக்க சர்வாங்கத்தினாலையும் பிரதட்சணம் பண்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு விசேஷம் அப்படின்னு நாம ஒன்றும் ஸ்பெஷலா சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், அவ்வளவு விசேஷம். நமது சம்பிரதாயத்திலே நமஸ்காரம் பண்றமே, தண்டன் சமர்ப்பிக்கிறது அப்படின்னு வைஷ்ணவத்துல சொல்வா. இதுவே எதை குறிக்கிறது அப்படின்னர், நான்கிற அந்த தேகபாவம் தான் நமக்கு இந்த சரீரத்தை தானே நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுல தானே இந்த காமக்ரோதம் இந்த அகம்பாவம் இத்தனையும் வச்சுன்னு நாம இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அது இல்லை, இந்த தேகமே நான் இல்லை அப்படின்னு உன்னோட தான் உடையவன் நீந்தான் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்றாப்புல கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கிடத்துறதுக்கு பேர் தான் நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறோம். அதனால தானே நமது மதத்துல நமது தேசத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி நம்மளை விட பெரியவா அப்படின்னாக்க, அதாவது நாம சின்னவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கு. நாம ரொம்ப பெரியவன் நமக்கு அகம்பாவம் இருக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால நாம அடங்கி இருக்கணுங்கிறதுனால வயசுல பெரியவாளோ அறிவுல பெரியவாளோ எதுல பெரியவாளா இருந்தாலும் அவளை நமஸ்காரம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த அகம்பாவத்தை போக்குறதுக்கு தான் இப்படி ஒரு பெரிய டெக்னிக் இது. அந்த நமஸ்காரம் பண்றது, இந்த பிரதட்சணம் பண்றதெல்லாம் அவ்வளவு விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதுவும் இந்த அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். அந்த அங்க பிரதட்சணத்தை மாமா பெரியவாளை எப்ப பார்த்தாலும் பண்ணிட்டு இருப்பா. பண்டரிபுரம்ங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய மண்டபம் இருந்தது சந்திரபாகாக்கு அந்த கரையில. சுத்தீவர சோழ வயல், அந்த வயல்ல சோளம்லாம் அறுத்து போட்டு இருக்கும். அந்த வயல்ல அறுவடை ஆயிடுத்துன்னா என்ன பண்ணும், அந்த வேர்லாம் அப்படியே நீட்டின்னு காஞ்சி போய் இருக்கும். அந்த காஞ்சி இருக்கிற இடத்துல பெரியவா அங்க பெரியவாளை இவர் பிரதோஷமா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணிக்க, அத்தனாம்பிரிய மண்டபத்தோட சேர்த்து. அப்படின்னா இந்த சரீர பாவமே கிடையாது. மாமாட்ட ஒரு வைராக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டாக்க தோணி எடுத்துனா அது நல்ல விஷயமா இருந்தால் உடனே பண்ணிடணும். அதில் இப்போ முடியல, அது முடியல, உடம்புக்கு சரியா வரும் சரியா வர, இதெல்லாம் எதையுமே பார்க்க மாட்டா. அப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ற பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு காஞ்சிபுரத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், 108 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு. நமக்கு அங்க பிரதட்சணம்ங்கிறதே ஆச்சரியமா இருக்கு, இவர் 108 பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு பக்கத்துல இந்த ஹாலில் அவரை கூப்பிட்டு அங்க பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ண மாமாக்கு பரம சந்தோஷம். அங்க பிரதட்சணம் பண்றா, பண்ணிட்டு இருக்கா. 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, 5 ஆச்சு, 10 ஆச்சு, 20 ஆச்சு, 30 ஆச்சு. அவர் பாட்டுக்கு விடாத நான் ஸ்டாப்பா பண்ணிட்டே இருக்கார். பெரியவாளும் போறோம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா. கூட கைங்கரியம் பண்ணிந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா படுத்து. ஏன்னா பிரதோஷமாமா ஹார்ட் பேஷண்ட், அதனால ஒரு ஹார்ட் பேஷண்டா வேற இருக்க அவர் இப்படி கிடந்து வேண்டாருன்னா இப்படி ஒரே நான் ஸ்டாப்பா இப்படி பண்ணினான்னா வயசோ 60க்கு மேல ஆயிடுத்து. பெரியவாளும் போறோம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா, அவரும் முடியல போறோம்னு நிறுத்த மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. அப்படி இருக்க இது எப்படி போயின்றது இந்த கவுண்டிங், பெரியவாளோட அனுகிரகம் எப்படி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நமக்கு குவிஞ்சுட்டே இருக்கோ ஏறிண்டே இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த அங்க பிரதட்சணம் எண்ணிக்கையும் ஏறிண்டே போச்சு. ஒரு வழியா 70 அங்க பிரதட்சணம் ஆச்சு. இந்த 70 தொட்டோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா போரும் நிறுத்திக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல
பெரியவா உத்தரவு பண்ணினதுக்கு. ஏன்னா பெரியவா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் நிறுத்துன்னு அவ தான் சொல்லணும், அதுதானே மரியாதை. அதனால்தான் மாமாவும் நிறுத்தலை. எனக்கு இவ்வளவுதான் முடியும் இவ்வளவுதான் முடியும் நான் நிறுத்திக்கிட்டுமான்னு கேட்கல. ஏன்னா பண்ண சொல்றது அவ, அதனால அதுக்கு பண்ற சக்தியும் அவ என்ன கொடுக்குறா. அந்தரியாமையா இருந்து சர்வசக்தனா இருந்து அவ என்ன அனுகிரகம் பண்றா. அவ அனுகிரகம் பண்ணலன்னா யாருக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவ தரிசனம் கிடைச்சிருமா? அவளை கைங்கரியம் பண்ண முடியுமா? அவளை பிரதட்சணம் பண்ண முடியுமா? அவளை பூஜை பண்ண முடியுமா? அவளை தியானம் பண்ணிட முடியுமா? அவளோட திருவாக்க நாம பாராயணம் பண்ணிட முடியுமா? அவளோட புகழை சொல்லிட முடியுமா? கேட்டுட முடியுமா? என்ன பண்ண முடியும்? எல்லை நடந்தாலும் அவ பண்ற அனுகிரகத்தினால்னா நடக்கிறது. அந்த பாவம் வந்து கொடுத்துன்னா அதுதான் பெரிய அனுகிரகம். அதனால்தான் மாமாவும் தான் போரும்னு நிறுத்தல. பெரியவா இப்ப அருமைன்னு சொல்லிட்டாலும் அது தானாவே அவளே நிறுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பெரியவாளும் போரும் அப்படின்னு சொல்ல மாமா 70 அங்க பிரதட்சணம் சேர்த்து பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கிறதே தள்ளாடி ஏந்திருக்கிறா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உடையாளூர் மணியர் அப்படின்னு மடத்துல கைக்கிடுவேன். அவரை கூப்பிட்டு அவரை போய் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவரை தீர்த்தம் கொடுக்க சொல்லி ஆசுவாசப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணி ஆத்துல பத்திரமா கொண்டு விடணும் அப்படின்லாம் சொன்னா அந்த கருணையை பார்த்தா அப்படியே உருகினா மாமா. அதுதான் உருகுவா. அதாவது திருப்பி திருப்பி மாமா சொல்லிகிட்டே இருப்பா, இப்படி கருணை பண்ற பெரியவாளுக்கு நாம என்ன கைமாறு பண்ண முடியும், என்ன கைமாறு பண்ணுவோம், என்ன கைமாறு பண்ணினா போரும் போரும் போரும்னு உருகுவா. அப்படி அங்க பிரச்சனை 70 பண்ணினா மாமா ஆசைப்பட்டதோ 108 பண்ணோம்னு. ஆனா 70 தான் இருக்கு. மீதி எப்ப பூர்த்தியாச்சுன்னர் 1984 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 31ஆம் தேதி மாமா ரிட்டையர் ஆனா. ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்தாலும் ரிட்டையர் ஆகி காஞ்சிபுரத்துக்கு வரத்தே அன்னைக்கு திருப்பி உத்தரவு பண்ணா பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லு. அதாவது வேற ஒண்ணும் இல்லை, இனிமே ஊரை சுத்தினது இனிமே உத்தியோகம் பார்த்தே எல்லாம் வரும், இனிமே என்னதே தான் சுத்தின்னு இருக்க போற நீ அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாப்புல பெரியவா அங்க பிரதட்சணம் பண்ண சொன்னா. அன்னைக்கும் இதே மாதிரி 70 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணினா. அப்ப பண்ணி முடியறது 70 பூர்த்தியானோன்னு பெரியவா போரும்னு சொல்லி அவரை எழுப்பி இனிமே அங்க பிரதட்சணம் போரும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணினா. மாமா ஆசைப்பட்டது 108, ஆனா பெரியவா நிறைவேற்றி வச்சது 140. அதான் பெரியவாளோட குணம். நாம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணி ஆசைப்பட்டு கேட்கிறோமோ அதுக்கு மேலதான் கொடுத்து பழக்கம், அதை குறைச்சு கொடுத்து பழக்கம் கிடையாது. அப்படி ஒரு அங்க பிரதட்சண விசேஷம் மாமாக்கு. மாமா ஏதோ பெரியவாளை நேர பார்க்கறதே இங்கதான் அங்கதான் இல்லை. மாமாவத்துல எப்பொழுதும் அனுஷத்துக்கு மாசம் மாசம் உற்சவம் நடக்கும், வருஷா வருஷம் ஜெயந்திக்கு உற்சவம் நடக்கும். அப்படின்னா ஜெயந்தியில பெரிய தேர்ல காஞ்சிபுரம் வீதியில வரத்தே மாமா அத்தனையும் அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. மாசமே அனுஷத்தும் போது பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்த ஊர்வலம் வரத்தே வாசல்ல வீதிக்கு வந்தோன்னு மாமா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இது எப்போ இருந்தாலும் சரி, கல்லா இருந்தாலும் சரி, முள்ளா இருந்தாலும் சரி, குப்பை தொட்டியா இருந்தாலும் சரி, குப்பைமேடா இருந்தாலும் சரி, மழையா இருந்தாலும் சரி, சேரா இருந்தாலும் செகதியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. பெரியவாளை பார்த்தாச்சுன்னா, பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்தை பார்த்தாச்சுன்னா, வீதியில பார்த்தாச்சுன்னா உடனே சரீரத்தை கீழே கடுத்தி அங்க பிரதட்சணம் தான். 11 அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இது எதுக்கு? மாமாவோட தன்னோட பக்தியை வழி காமிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரியா? அது இல்லை. அப்படி மாமா பண்றத பார்த்து அதை கண்ணால பார்த்தவாழ்லாம், மாமாட்ட போயிருந்தவாழ்லாம், மாமாவோட கூட இருக்கிறவாழ்லாம் இன்னைக்கும் இதே மாதிரி மாமாவத்துல நடக்கிற இந்த ஜெயந்தியிலையா இருக்கட்டும், பெரிய மாச ஜெயந்தியிலையா இருக்கட்டும், வருஷ ஜெயந்தியில எல்லாத்துலயும் எல்லாரும் அங்க பிரதட்சணம் பண்றதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கு. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷ் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு வச்சிருக்க குமார்னு, அவரும் பெரியவாழ அதிஷ்டானத்துல அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவார். அவர் இன்னும் பல பேருக்கு சொல்லி யாருக்கான ஏதானும் குறையினா உடனே வரதே ஒரே பிரார்த்தனை தான். எப்படி திருப்பதி இல்லாம போய் பிரார்த்தனை பண்ணா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி, அது மாதிரி நேரா அதிஷ்டானத்துக்கு போங்க, பெரியவாளுக்கு ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை அதிஷ்டானத்தை அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுங்க, உங்களோட குறையெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிறார். இப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி குறைந்த இந்த கதையெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. அதனால பெரியவாளை நேரம் இருக்கிறதே தான் இல்லை, அவளை திருவுருவப்படத்தை வச்சுன்னு பண்ணாலும் சரி, அதிஷ்டானத்துல எங்க எப்படி நினைச்சுன்னு பண்ணாலும் அதுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி மாமா எழும்பூர்ல இருக்கிறதே பெரியவாளோட திருவுருவப்படத்தை வச்சு விக்கிரகத்தை வச்சு 1008 பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அதே மாதிரி முட்டியால பிரதட்சணம் பண்ணுவா. மாமா திருவண்ணாமலைக்கு போவா, கிரி பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அங்க ஒரு சாது என்ன பண்ணுவார்னா கிரி பிரதட்சணத்தை முட்டி காலாலேயே பண்ணிட்டு வர்றார். இதை பார்த்துட்டு மாமா என்ன பண்ணா பெரியவாளை முட்டியால பிரதட்சணம். அப்படி முட்டியால பண்ணா தேஞ்சு போயிடும், முட்டி ரத்தம்லாம் கூட வரும். ஆனா ஒன்னும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. அந்த வைராக்கியம் அப்படின்னா, உறுதி அப்படின்னா, பக்தி உறுதி வைராக்கியம் அப்படின்னா மாமாவை தான் நிதர்சனமா சொல்லணும். அப்படி இங்க அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவா. இந்த மாமாவோட அங்க பிரதட்சணத்தை பார்த்துட்டு திருவல்லிக்கேணி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அவ சொல்லுவா. அவ பாகவதத்துல ராமாயணத்தெல்லாம் புராணங்கள்லாம் ஊறினவா, பெரிய மகான்னு பெரியவா வாக்கால சர்டிபிகேட் வாங்கினவா. இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா சொல்லுவா, பிரதோஷ மாமாவோட அந்த அங்க பிரதட்சணம் எல்லாம் பார்த்துட்டு பொதுவாவே
அப்பா அம்மாவை பிரதட்சிணம் பண்றதே பண்ணினாலே உலகத்தை பிரதட்சிணம் பண்றதுக்கு சமமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அப்படின்னா ஜெகன்மாதா ஜெகத்பிதாவான பரமேஸ்வரனான பெரியவாளை பிரதட்சிணம் பண்ணினாலே உலகத்தை பிரதட்சிணம் பண்ணுது. அதுவும் அங்கத்துல பிரதட்சிணம் பண்ணினோம்னா, அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினா இந்த உலகத்தையே அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினதுக்கு பலன். பெரியவாளை நாம அங்க பிரதட்சிணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லி இது ரொம்ப விசேஷிச்சு சொல்லி, இது மாமாக்கு ஸ்பெஷலா தோணி பண்ணின்னு இருக்கா, அது ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு திருவல்லிக்கேணி பெரியவா சொல்வா. அப்ப இன்னொன்னு சொல்வா, இது மாதிரி ஒரு அங்க பிரதட்சிணம் பண்ற இந்த சம்பிரதாயத்தை, இப்படி ஒரு பக்தியோட வெளிப்பாட்டு, இந்த பலனை புராண இதிகாசங்கள்லாம் கூட யாரானும் பண்ணினதா கூட நமக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த பெரியவாளோட திரு அவதார காலத்துல இப்படி பிரதோஷமாமா பண்ணி காமிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதை விசேஷிச்சு சொல்ல, இன்னும் அதை பார்த்து இந்த பல பேருக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அங்க பிரதட்சணம் பண்ண பண்ண பெரியவாளுக்கு நம்மளோட குறைகள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போயிருது, நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தியாருது, நமக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ இஷ்டமோ அதெல்லாம் கிடைக்கிறது, உடனே கிடைக்கிறது. அதனால இன்னைக்கும் பல பேர் விநாயகராம் குடும்பத்தில் இருக்கட்டும், முன்னமே சொன்னேன் இந்த விக்னேஷ்குமார், இது மாதிரி பல பேர்லாம் எல்லாரும் அதிஷ்டானத்துல காஞ்சிபுரத்துல பெரியவாளை அங்க பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ரொம்ப விசேஷமான ஒரு வழிபாடு இது இந்த அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது. அது அவசியம் நாமெல்லாம் வாழ்க்கையில எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு முன்னுதாரணம். அதுக்காக தான் மாமா பண்ணி காமிச்சாலே வழிய இன்னுமே தன்னோட பக்தி இப்படி இல்லாம தான் வெளியில பண்ணி காமிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணல, இப்படி எல்லாம் கூட பண்ணலாம். அதாவது மாமாவோட பிறவி நோக்கம் என்ன, அவதார நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, பெரியவாங்கிற பேர் பெற்ற பெரும் தெய்வத்தை அவதாரத்தை எப்படி எல்லாம் நாம உபாசிக்கணும், எப்படி எல்லாம் கொண்டாடணும், எப்படி எல்லாம் அந்த அனுகிரகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி மாதிரி தான் இருந்திருக்கா பெரியவா மாமா. அப்படி அங்க பிரதட்சணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒன்றும், அதைத்தான் இந்த போகலும் பண்ணினர் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம பார்க்கிறோமே புராண இதிகாசங்கள்லாம் பிரதட்சிணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றதே பெரிய விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதை இந்த அங்க பிரதட்சணத்தை அப்படி விசேஷமா பிரதோஷமாமா பண்ணியிருந்தா. இந்த மாமாவோட பக்தியில இன்னும் பல விஷயங்களை சொல்லலாம். விடிகாரத்தால ராத்திரி காஞ்சிபுரம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா அப்படின்னும், காஞ்சிபுரத்தில் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கிட்ட வீடு, மடத்துக்கும் இந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸும் கிட்டத்தட்ட 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ராத்திரி 2 மணிக்கு பெரிய மாமா ஏந்துண்டு ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு தரிசனத்துக்கு வந்துருவா. அநேகமா 3 மணி 3:30 மணிக்கெல்லாம் பெரியவா விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவா. அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக 1:30 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி மாமா வருவா. ஊரே அவ அடங்கி இருக்கும், ஒத்துருக்கு, அது ரோடு மக்கள் நாய் இருக்கும், அப்படி இருக்கும். ஆனா எதையும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. மாமா தன்னந்தனியா வருவா. தனியா வரவான்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா கூட துணைக்கு என்ன பண்ணுவான்னு தேவாரம், ரமண மகர்ஷியோட அக்ஷரமண மாலை, இன்னும் திருவாச்சகம், இது மாதிரி பல ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லிட்டு மாமா தேவாரம் எல்லாம் ரொம்ப உறக்க சொல்லிட்டு வருவா. இத பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சிருக்கா, இதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இவர் வந்துட்டே இருக்கார் அப்படின்னு ஸ்ரீகாரத்துல ரொம்ப நாளா இவர் வந்துட்டு இருக்கார். ராத்திரி 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு கிளம்பி இந்த தரிசனம் பண்றதுக்கு வர்றார் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இன்னும் அது மாதிரி அதுல பல நிகழ்ச்சிகள்லாமும் நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது, அதாவது பெரியவாளை அப்படி உபாசிக்கிறது அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னா அதைத்தான் இந்த போகலும் பண்ணினர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி யாரெல்லாம் இன்னும் என்னென்ன பக்தி பண்ணியிருக்கா, என்ன அனுகிரகம் அடைஞ்சிருக்காங்கிறத தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10 கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் 2 வினவில் பாதாளம் 7னுக்கு அப்பால் கீதம்
இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமரு வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரிய வாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தல் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சூழ் சுடர்
சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான். முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய். இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன்பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் கூவாய். உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய்
வா இங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூவன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய் காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்வி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி
பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.